हेलो ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स उपरे आमर एनपीटेल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम को स्वागत। मु मेकानिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुरु राजाराम लक्काराजु। आज आमे मॉड्यूल नंबर 3 को लेक्चर नंबर 21 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सहित कभर करिबु। शेष दुईटी श्रेणी रे आमे कभर करिछु इंट्रोडक्शन, जियोमेट्रिक अंकन एवं कोनिक विभाग। वर्तमान ठारू दुईटी मॉड्यूल रे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आमे कभर करिबु, जहा मॉड्यूल नंबर 3 एवं मॉड्यूल नंबर पाई आमर पाठ्यपुस्तक इंजीनियरिंग ड्राइंग एनडी भट्ट एवं पंचल एवं अन्यमानक द्वारा करा जाइछि। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट रे ऑनलाइन रे प्रदान करा जाइथिबा उत्कृष्ट सामग्री पाई प्रोफेसर अखिलेश कुमार मौर्य को आमर आंतरिक धन्यवाद। तेणु अधिकांश स्लाइड सूचना हेउछि तांको कार्य द्वारा अनुप्राणित एवं तांको अनुमति सहित निया जाइछि। प्रथम प्रश्न आमे पचारिबु, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हेउछि एक यांत्रिक ड्राइंग जेउथिरे एक वस्तुर भिन्न दृश्य उपरे प्रोजेक्ट करा जाए। विभिन्न रेफरेंस प्लेन गुडिक संपृक्त रेफरेंस प्लेन गुडिकर परपेंडिकुलार उपरे नजर रखिबा एक टेक्निक मध्य देखाइबा पाई एक कौशल। हेउछि भिन्न रेफरेंस प्लेन गुडिक एक हॉराइजॉन्टल प्लेन होई पारे, जहाकू आमे एचपी एक वर्टिकल प्लेन द्वारा वीपी द्वारा सूचित करिथाउ एवं पार्श्व किंबा प्रोफाइल विमान गुडिक पीपी द्वारा सूचित करिथाउ। इंजीनियरिंग ड्राइंग पाई हॉराइजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पार्श्व किंबा प्रोफाइल प्लेन। पाई भिन्न भिन्न रेफरेंस प्लेन गुडिक खोजिबा पाई एगुडिक हेउछि स्टैंडर्ड सम्मिलनी। ताहार अर्थ हेउछि आमे एहाकू वर्टिकल प्लेन रे प्रोजेक्ट करिबाकू जाउछु। एक व्यू हॉराइजॉन्टल प्लेन रे एक पार्श्व दृश्य प्रोजेक्ट होइथिबा, प्रोफाइल प्लेन रे प्रोजेक्ट होइथिबा एक टॉप व्यू। उदाहरण स्वरूप जदि आमर एक आयतक्षेत्र ब्लॉक अछि, आसंतु अक्षर को गोटिए पार्श्व बी एवं सी को डाकिबा। जदि एही ब्लॉक आमे एहाकू प्रोजेक्ट करिबाकू चाहिबू, उदाहरण स्वरूप आसंतु गोटिए हालुका दीप नेबा, जहाकी उज्ज्वल आलोक अटे। तेणु एही प्लेनटी ए। जदि आमे एहाकू एक सीट प्लेन रे प्रोजेक्ट करिबाकू जाउछु, एही प्लेनटी एक वर्टिकल प्लेन अटे। तेणु एहा हेउछि जहाकू आमे वर्टिकल प्लेन बोली कहिथाउ। जदि आमे एहाकू प्रोजेक्ट करू, तेबे सेही वस्तुर पछपट किछि देखि पारु नाहु। आमे अधिकांश क्षेत्र रे पार्श्व वस्तु मध्य देखि पारु नाहु। टॉप व्यू वस्तु भली किछि देखि पारु नाहु। केवल जहा आमे देखि पारिबा ताहा हेउछि ए। आमे देखिबाकू एक स्थिति रे रहिबू, केवल देखिबा पाई एक स्थिति हेबो जदि आमर सेही वस्तु उपरे एक उज्ज्वल आलोक अछि। एही प्रकारर जिनिस जहाकू प्रोजेक्शन कुहा जाए, सेही प्लेन उपरे एही पृष्ठटी। एठारे प्लेनटी एक वर्टिकल प्लेन एवं आमे जहा प्रोजेक्ट करूछु ताहा एही दिगरे प्रोजेक्ट करूछु। समान वस्तु पाई समान वस्तु ए बी सी। जदि आमे एहाकू उपरु
ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଉପରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ କଣ ସମାନ। ଏହି ସମାନ୍ତରାଳ ପାଇପ୍ ଆୟତାକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ଏହି ସି ଏକ ଆୟତାକାର ପରି ମ୍ୟାପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସେଠାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋକ ହେତୁ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମାନ ଭାବରେ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ସାଇଡ ପ୍ଲେନ୍ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦିଗରୁ ସାଇଡ ଦିଗରୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ସି ଏବଂ ଏ ସର୍ଫେସ୍ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ କୁହାଯିବ। ଆମେ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବି ବ୍ଲକ୍ ପରି କିଛି ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ ଆଲୋକକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍‌ର ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିମାନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକସନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୋଟେସନ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେକୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ରେଖା ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ। ଏ ବି ସି ଡି ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଏହା ଏକ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ଏ ବି ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇବୁ ବୋଧହୁଏ ପି କ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋୟର କେସ୍ ଅକ୍ଷର। ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଏକ ଲୋୟର କେସ୍ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ। ଯଦି ଏହା ଏକ ରେଖା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ବି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ନିମ୍ନରେ ଲୋୟର କେସ୍ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ଏପରିକି ଏକ ଆଗ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆମେ ଏକ ସିମ୍ବଲ ପ୍ରାଇମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ଲୋୟର କେସ୍ ଅକ୍ଷର ଏ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଏହା ଏକ ଲାଇନ୍ ଏ ପ୍ରାଇମସ୍ ବି ପ୍ରାଇମସ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଯଦି ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତେବେ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ବି ପ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ବିନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେହି ଟପ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଇମ୍ ନୋଟେସନ୍ ସମାନ ଲୋୟର କେସ୍ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଏହା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ସମ୍ଭବତଃ ବି ସି ଡି
जदि आमे कौनसी प्राइमस डैश बिना देखाउछु जे एहाकू सूचित करे एहा एक टॉप व्यू। जदि किछि ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम जदि आमे देखाउछु एहा सूचित करे जे फ्रंट व्यूर जे कौनसी पार्श्व दृश्य पाई समान भावरे आमे एहाकू अक्षर बदलरे डबल्स प्राइम भावरे देखाइबु जदि आमे समान प्रकारर स्टाइल व्यवहार करू जाहाकू आमे अनुसरण करिबु। परवर्ती क्लास गुडिक आमे बेले बेले दुईटी शब्द उपरे एवं तले बारंबार आग एवं पछरे व्यवहार करू एहा सूचित करे जे उपरोक्त धाड़ीगुड़िक उपरे जदि आमे हॉराइजॉन्टल प्लेन संज्ञा पाई सामना को आसीबा तेबे हॉराइजॉन्टल प्लेन पाई आमे प्लेन उपरे किंबा प्लेन र तळे कथा हेबा तेणु एहा उपरे एक हॉराइजॉन्टल प्लेन उपरे कथा हेबा आमे सेही वस्तुर रेफरेंस पोजिशन विषय रे कहि थाउ। जदि आग एवं पछरे किछि सेही विमानर सम्मुखरे एक वर्टिकल प्लेन अछि सेही वस्तुटी केते दूर प्लेन पछरे अछि सेही वस्तु केते दूररे अछि एहा हेउछि स्टैंडर्ड शब्द जाहाकू आमे व्यवहार करू जहा सूचाई थाए जे हॉराइजॉन्टल प्लेन किंबा वर्टिकल प्लेन विषय रे आमे सामग्रिक दृष्टिकोण रे जेकोनोसी पिक्चर विषय रे वर्णना करिबाकू रेफर करूछु। आमे प्रोजेक्शन गुड़िक व्यवहार करू एही प्रोजेक्शन गुड़िक मुख्यतः दुई प्रकार गोटिए आमर समांतराल प्रोजेक्शन अन्यटी प्रोजेक्शन को एकत्र करूछि प्रोजेक्शन स कन्वर्जिंग क्षेत्र रे वस्तु गुड़िक छोट देखा जाए बड़ परी देखा जाए कारण एही पॉइंट गुड़िक एक प्लेन रे परिणत हेबाकू जाउछि। उदाहरण स्वरूप जदि मोर एक आयत क्षेत्र अछि जदि आमे एक प्रकारर प्लेन को देखिबा पाई चाहि थाउ तेबे एही समस्त कोण गुड़िक गोटिए भाबरे रूपांतरित हेबो एवं जदि ताहा तेबे जदि आमे कोनोसी विमान तैयारी करू वस्तुटी सठिक स्केलिंग सहित एक अति छोट वस्तु देखा जाई पारे किंबा एहा बहुत बड़ वस्तु परी देखा जाए अन्य प्रकारर प्रोजेक्शन को समांतराल प्रोजेक्शन कुहा जाए जेउथिरे एही वस्तुर आकारर कोनोसी परिवर्तन हुए नाही। साधारणतः दृष्टिकोण चित्र पाई पर्सपेक्टिव ड्राइंग को समांतराल प्रोजेक्शन पाई परवर्ती श्रेणीगुड़ी करे अधिक जानिबा जहा आमर इंजीनियरिंग ड्राइंग पाठ्यक्रम एवं मेसिन डिजाइन प्रकारर पाठ्यक्रम पाई साधारण अटे सेठारे दुई प्रकारर प्रोजेक्शन अछि गोटिए हेउछि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन अन्यटी हेउछि ओब्लिक प्रोजेक्शन। एही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन गुड़िक मध्य दुईटी भागरे विभक्त होइछि मल्टीव्यू प्रोजेक्शन अन्यटी हेउछि मल्टीव्यू प्रोजेक्शन रे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आम पाखरे एगुड़िक फ्रंट व्यू टॉप व्यू एवं प्रोफाइल व्यू किंबा बोधुए पार्श्व दृश्य अछि एहा हेउछि एक समग्र वस्तु को विभिन्न प्लेनरे उपयुक्त स्थान रे देखा जिबा फ्रंट व्यू टॉप व्यू एवं साइड व्यू भली किछि वस्तु जहा आमे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन सहित जिबा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एवं ओवल व्यू प्रोजेक्शन संपूर्ण वस्तु देखा जिबो किंतु एक पिक्चरियल ड्राइंग भावरे वस्तुटी सामान्य खराप होई पारे एवं आमे वस्तु विषय रे संपूर्ण सूचना पाई परिबा नाही।
ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେପରିକି ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ନା ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ। ଏହି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ ବିଶେଷତଃ ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକସନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆମର ସମଗ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ପିକ୍ଚରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରଇଂଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ଏକ ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଏକ ପିକ୍ଚରିଆଲ ଡ୍ରଇଂ, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଡ୍ରଇଂରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚିତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ। ପିକ୍ଚରିଆଲ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ବିଭାଜନ ନ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଟରେ ଡ୍ରଇଂ କରୁ, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବସ୍ତୁଟି ସେହି ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ଆୟତାକାର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପିକ୍ଚରିଆଲ ଡ୍ରଇଂରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରଇଂ, ଏକ ଟାଇପ୍‌ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚରିଆଲ ଡ୍ରଇଂ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଲାଇନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ସେସରେ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ନାମକ କିଛି ଠିକ୍ କରୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ରେଖା ଗଠନ କରାଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀର ଉପସ୍ଥାପନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା, ସେହି ପ୍ରକାରର ଡ୍ରଇଂକୁ ଏହାର ଆଖି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭର୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏକ ବ୍ଲକର ନିମ୍ନ କୋଣରେ ରହିବ। ବର୍ଗ କୋଣ ସହିତ ଆମେ ଏହି ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ଡ୍ରଇଂକୁ ବିଶେଷତଃ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରଇଂ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏକ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଜେକସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଶିଖିବା। ଏକ ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ଡ୍ରଇଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଥିବା। ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆମେ କୌଣସି ସୂଚନା ହରାଇବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆବେରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନିଟର। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ଲେନ୍‌କୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥାଉ, ଏହା ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବା ଯାହା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମୋଟେଇର ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସମସ୍ୟା ନ କରି। ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିକ୍ଚରିଆଲ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଅବଜେକ୍ଟ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଅତି କମରେ 2D ସିଟ୍ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ଆମ ଆଖି ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ, ଏହା ଆମ ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଡ୍ରଇଂ
निर्माण କରିବାକୁ सामान्य कौशल सेट सहित दृष्टिकोण चित्र सहित जीवा आवश्यक। एहार अर्थ हेउछि वस्तुକୁ भिजुआल करिबा पई तालिम दिया जाय। सीट्रे सेही भिजुआल प्रतिनिधित्व करिबा पई सामान्य इनफ्यूजन आवश्यक करे। पिक्चरियाल ड्राइंग क्षेत्ररे मुख्य आपत्ति हेउछि आकृति एवं कोण विभ्राट घटे। तेणु एहार सुविधा सबुज रंगर बिंदुरे देखा जाए। एही सुविधा बा समस्यागुड़िक लाल रंगर बिंदुरे देखा जाए। मल्टीभ्यू ड्राइंग गुड़िक सर्वदा वस्तु विषय सामान्य अंतर्भुक्त करिबा आवश्यक करे। जहा पिक्चरियाल ड्राइंग एक सर्कल रे सीट र भिन्न दृश्य आमे किपरि उपस्थापन करिबु ताहा आम्भे माने देखुछु। जदि आमे एक इनक्लाइंड डायरेक्शन को देखुछु एहा हुए तो एक एलिप्स परि देखा जाई पारे। उदाहरण स्वरूप एठारे आमे सेही प्रकारर एलिप्टिकल थीम एठारे एक सर्कल एक एलिप्स परि देखा जाए। समान भावरे एक आयतक्षेत्र समांतराल राइट आंगल परि देखा जाए। एही गोटिए एही डाहाण कोणटी ओबट्यूज काइंड कोण परि देखा जाए। एही प्रकारर समस्या पिक्चरियाल ड्राइंग रे आसे। जदि आमे पर्सपेक्टिव ड्राइंग को देखुछु एगुडी को चित्रांकन सीट आकाररे सृष्टि करिबा एवं आकृतिर विकृति घटिबा टिके कष्टकर। उदाहरण स्वरूप जदि आमे साइकेल चलाउछु किंबा एक कार चलाउछु रास्ता गोटिए प्रांतरु अन्य प्रांत पर्यंत समांतराल रेखा हेबा उचित। एगुड़िक कदापि लाइन समाप्त करे नाही जहा अंततः पक्षे सेही रास्तार स्वल्प समय पाई जिबा उचित। किंतु जेतेबेले आपण एक पिक्चर उठाउछंती किंबा बोधुए एही पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखिबे एही दुईटी लाइन देखा जाउछि जे सेमाने इंटरसेक्ट करिबाकू जाउछंती। तेणु मोटेईरे एक विकृति प्रवर्तित हेब। तेणु एक ड्राइंग सीट उपरे जेतेबेले आमे प्रतिनिधित्व करुथाउ सेतेबेले एगुड़िक सड़क एवं अन्यान्य वस्तु परि देखा जाए जेमितिकी सेमाने एकत्र हेबाकू जाउछंती। एही पर्सपेक्टिव ड्राइंग पई एही प्रकारर समस्या विद्यमान अछि। विभिन्न कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्शन रे विभिन्न दृश्य उपरे वस्तुर आकृति आकार एवं अन्यान्य विवरणी अनुजाई सेही वस्तु विषय सबुकिछि व्याख्या करे। मुख्यतः दुईटी प्लेन बहुल भावरे व्यवहृत हुए। एही प्लेनगुड़िकु भर्टिकाल प्लेन कहिथाउ। सेही बेस को भर्टिकाल अन्यटी हेउछि हॉराइजॉन्टल प्लेन। जदि एहा एक्स एक्सिस हॉराइजॉन्टल प्लेन अटे जदि एहा वाई एक्सिस भर्टिकाल प्लेन रे अछि तेबे आमे व्याख्या करिबु। अन्य प्लेनटी हेउछि प्रोफाइल प्लेन जहा प्रोफाइल प्लेन पार्श्वरे किंबा बोधहुए सेही पार्श्वरे मध्य होई पारे। एगुड़िक हेउछि अतिरिक्त विवरणी। मुख्य प्लेन हेउछि मुख्य प्लेन जहा आमे कहुछु भर्टिकाल प्लेन एवं हॉराइजॉन्टल प्लेन पार्श्व प्लेन सबुबेले प्रोफाइल प्लेन अटे। सेठारे अन्यान्य प्लेन को सहायक प्लेन कुहा जाए। एही सहायक विमानगुड़िक ऑक्सिलरी भर्टिकाल प्लेन सहायक इंक्लाइंड प्लेन एवं प्रोफाइल प्लेन होई पारे। उदाहरण स्वरूप आसंतु एही सहायक प्लेन गुड़िकु देखिबा। तेणु हॉराइजॉन्टल प्लेन गुड़िक उपरे भर्टिकाल प्लेन हॉराइजॉन्टल उपरे सर्वदा स्थिर। वर्तमान आमे अन्य कौनसी प्लेन को भर्टिकाल प्लेन किंबा हॉराइजॉन्टल प्लेन सहित नेबाकू इंक्लाइंड करिबा। आसंतु एही परी प्लेन को मैजेंटा रंगरे देखा जाउथिबा प्लेन को बाछिबा। एहा ऑक्सिलरी प्लेन भर्टिकाल डायरेक्शन रे मध्य सेही हॉराइजॉन्टल बेस को भूलंब जदिओ एहा निर्दिष्ट कोण द्वारा भर्टिकाल प्लेन पाई एक इंक्लाइंड रे किछि थीटा अछि। जदि आमे एही ऑक्सिलरी भर्टिकाल प्लेन
हॉराइजॉन्टाल प्लेन उपरे ऊर्ध्वरे देखिबा पाई अधिक विवरणी देखिबाकू चाहूं। उदाहरण स्वरूप आसंतु आमर ड्रॉइंग सीट गुड़िकू देखिबा। जदि मु एही ड्रॉइंग सीट ର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଗୋଟିଏ। ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସିଟ୍ କୁ ସେହି ସିଟ୍ ଉପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତିଆରି କର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂଲମ୍ବ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯାହା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଏହା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲେନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲେନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାରର ବିମାନକୁ ଅକ୍ସିଲାରୀ ପ୍ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଫେରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କୋଣ ସହିତ ଏକ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଲାରୀ ପ୍ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ଲେନ ଆମେ ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ନାମରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭୂଲମ୍ବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନୋଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସହାୟକ। ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ କାରଣ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ସର୍ବଦା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେନଟି ହେଉଛି ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍। ତେଣୁ ଏହି ଭର୍ଟିକାଲ ଶବ୍ଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଏହା ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ଏକ କୋଣ ବିଟା ତିଆରି କରେ ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରେଖା ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ଲେନ ହେଉଛି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଉଭୟ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ଯଦି ଆମେ ଏହି କୋଣକୁ ମାପ କରୁଛୁ ତେବେ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏହି କୋଣର ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲେନକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ଏକ କୋଣ ବିଟା ତିଆରି କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ର ଦିଗରେ ଏକ କୋଣ ଥିଟା ସହିତ ଝୁଲିଯାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ମାମଲା। ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲେନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଅକ୍ଜିଲାରୀ ପ୍ଲେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲେନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନଗୁଡ଼ିକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହାୟକ ପ୍ଲେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ବୋଧହୁଏ ସେଠାରେ ଏକ ଟ୍ୟାପର୍ଡ ସେପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ସହାୟକ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଜିଲାରୀ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାରର ସହାୟକ ପ୍ଲେନ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଯାହା ଆମକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେନ୍ ତଳକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ହେଉଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍।
ବୋଧହୁଏ ଏଠାରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଥାଇପାରେ। ସେହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହାକୁ ନିଅ। ତାପରେ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ଲେନକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ସର୍ବଦା ସେହି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନରେ କିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାଛ। ସେହି ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ଲେନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ କୁ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନକୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସିଟ୍ ଉପରେ 3ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର। ତାହା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ନପାରେ। ଆମେ ଏହି ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ସୂଚନାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନକୁ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ। ତାପରେ ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ନିମ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ 90 ଦଶକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏକ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହି ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ପାଇବୁ, କାରଣ ଆମେ ବସ୍ତୁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଆମର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଗରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେହି ବିମାନରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲେନ ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦିଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନର ଉପର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଆମେ 2D ସିଟ୍ ର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ ତଳେ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ଲେନ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକସନକୁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉପରେ ଏକ ଆଗ ଦୃଶ୍ୟ, ଉପରେ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ। ଡାହାଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ହେବ ପ୍ଲେନ ଉପରେ, ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ବଟମରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନ ସୂଚନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସୂଚନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେନରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଏହି ପ୍ରୋଜେକସନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।